روز باش اولین هجا تماشاوارین برومت ام جاره کدین سر اکران آروار تیوی به هفرنه اولین هجا وکل سر اکران جی هاتیه نویساندن از خازم ایرو تایبتی دربار روشال لحزخی و دم پارتیه ده هنتشتا بیجم وکتی زانین اف چند روژه ده مدیا کرد و هر وها مدیا ترکان داجی اف مجار تی نقاش کرن اجید خوازم چند گوتنان دوی درباره ده بیجم اولین هجا وکه تیزانین هزخ نافچه شرنخیه به ترکی دبیجن ایدیل نافچه شرنخیه لیبلی نزیک زیادتر نزیک جزیره دوی وره زانین کو دسپیکا سال 1990 ده دولت ترک جبر سدمین سیاسی و هر وها لشکری خواست شرنخی بکه باجار لیبلی اساس مافی جزیره بو ببا باجار اگر جزیر ببا باجار وکه باجار حتما ناس کرد جالی سیستما دولت ترک ده هزخ ایرو وکه نافچه جزیره لیبلی جبر سدمین لشکری به تایبتی دولت ترک دستپیکا سال 1990 ده شرنخی کر باجار جبر کو زیادتر لشکران شرنخی به جه بکن چما جبر کو شرنخ ده جه که استراتژیک دا بو yani به تایبتی ده بن چیای جودی دا تزانین جای جودی جی ده سال 1990 ده حیا مرد کارم بیجن حیا جبر چند سال بری جی جای جودی به صدام به هزاران جارنا گریلا هبو و لپشت جای جودی جی بستا هبو لچای بستا جی حتی جوی داری دچو بر به چای فراشینه به سدان به هزاران گریلا لوان در آدما جبر به سدمی گنده در دورا چیای جودی و هر وها لبستا و دیسا بر به فراشینه و دمادچن به هزاران گند مرد کارم بیجن لوان دران هاتن والا کرن و دولت ترک تایبتی خواست شرنخی بکه باجار لوی داری به هزاران لشکران به جه بکه و لهمبر گریلا بتکوشه جبر وی سدمی جی بگمان جبو شرنخی دوی نافچه جی هبانا جزیر جی بو نافچه شرنخی و هر وها هزخ جی بو نافچه شرنخی حیان ده جی دما مروج هزخیا بپرسن او خواه که ماردینی دبینن جبر کو بری هزخ وکه نافچه ماردینی بو خواه که ماردینی دبینن و هر وها خواه نزیک جزیره دبینن اگر جبر سدمین سیاسی و لشکری نبا جزیر و ببا باجار اگر جزیر ببا باجار ایرو هزخ وکه نافچه جزیره بو تزانین ده هریما بوتانه ده جزیر خودی جهه که بواتهیه خودی جهه که گرینگه و هر دم جزیره روله که گرینگ ایستیه تایبتی دیروکا بوتانه ده و هجی جزیر وکه ناونده که لبوتانه دما مرو بیجن بوتان ناوه جزیره تی بیران مروف جبر وی اکی جی هزخی زیادتر خواه جزیری دبینن یعنی دما مروج هزخیا بپرسن او خواه نابجن ام شرنخینه یعنی بفرمی لسر کاغذ هزخ وکه نافچه شرنخیه لیبلی هزخی خواه وکه هزخی دبینن خواه وکه ماردینی دبینن و هنج هزخی آجی لجزیری جیان دکن خواه جزیری دبینن
ما بستا من نه دیروکا هزخه نه دیروکا جزیره و نه دیروکا بوتانیه وان روژا هندزانن درباره شارداریا هزخه ده پرتشتی نگوت از اینها بحثوان بکن حوالی نهجا هزخ هر وها وکه نافچه که ولات پاریس بویه یعنی دسپیکا سال 1990 بیر حیان نها هر دم هزخ وکه نافچه که ولات پاریس هاتیه ناس کرن و در سال 1990 ده دما شر گریلا زیدتر لپیش کتو بو شینین هزخه گلی هزخه گریلا را آلیکاریه که باش کرو بو و مرود کارم بیجن به سدان جی کس جهزقی بشتاری گریلا ببون و به سدان بلکه به سدان ام بیجن شهیدین هزقی جی هنه و هزقی کو هاتنه اوروپایی جی پرانی آخوا جی ولاد پاریزن لأوروپایی که داری تو بچی اگر مالبات جهزقی به دوی مالباتی دا کردی تی آخفته یعنی به چند آخوا به زمان خوا به گریدای هزخ جبروی سدمی جی جدسپیکا سال 1990 حیان نها جی هر دم دهل بجارتن آندا لهزخی پارتیه نزیکی کردان سرکتنه yani HDP, DP, HDP و HDP و حیانها دم پارتی مرو بگیره هر دم پارتیا وگه پارتیا کرده هاتیه ناس کرن لهزخی زیدتر دنگاستان دیه و بگرانی جی از باور دکم جی دسپیکا سال 1990 حیان نها yani va نزدیک 35-36 ساله هر دم شارداریا هزخی کتیه دسته پارتیا نزدیکی کردان پارتیین سیستمی زده لهزخی دنگ نستاندنه حیانها هر دم جبر وی اکیجی پارتیا نزدیکی کردان شارداری گرتیه جاره هری داوی ده هلبجارتنین هریمی ین 31 مها آدار 2024 دا پیک هاتنده دیسا پارتیا نزدیکی کردا دم پارتیه شارداریا هزخی گرتستی خواه دم پارتیه زیدتر دنگاستان و شارداریا هزخی کت دستی دم پارتیه وکه شاردار ترکان کایر هاته هل بجارتن گوری سیستما دولتا ترک هفسروکی تونه هفسروکی لگوری دم پارتیه یعنی لگوری پارتیه که حیان ها نزدیکی کرده بونه لگوری و پارتیه هفسروکی هیه جبروی اکی جی کسی وکه بیجن نامزد شارداری دکوه هلبجارتنا او دبه هفسروک و کسی که دنجی جیگری ویه یکم جی لهن دران جیگری ویه یکم لهن دران جی وکیلی وی وکه هفسروک دن دی ناس کرن یعنی به گرانی جی زاتن اورویا یک دبه جن به یک جی میر به yani li derê em bêjin di aliyê fermiyetê da hevserok jin be divê wekîlê wî jî yan jî cîgirê wî yê yekem jî zilam be eger hevserok zilam be divê wekîlê wî yan jî em bêjin cîgirê wî yê yekem jî jin be ji ber vê yekî jî li hezexê Türkan kayir eslê xwe Asûriye li Swîsre jiyan kiriye زیادتر جی نچوی هزخی نهاتیه لیبلی باوکالیوی جی هزخی بونه ترکان کایر وکه شاردار نامزد شارداری هاته دست نشان کرن 2024 دا جه سوئیسره چو تبل قامپانیا هلبجارتنا بو و وکه شاردار هاته هلبجارتن دوغان adı بلی جی وکه هفسروک hatta hilbijartin. Yani Türkan kayır de fermiyeti da kendi şaredar ve ev doğan adı beli veke hef şaredar bu hem bejin. Yani hef serok. Yek jin, yek ji mer.
و کار و خبات مشاندن یعنی ji 2024 هیان daha من بخواه جاجارنا شوپاند شارداریا هزخی خواست خبات اکه بکه خدمت اکه جگل را بکه یعنی مدیت جارنا وینه وانجی دیمنجی دهاتن وشاندن مدیا جواکی دیجی ما شوپان کو دخوازن لهزخی کارو خبات اکه بکن و من بخواه کسین هزخی جارنات پرسی یعنی گلو راستی خبات اکه باش جالگی شارداری و تیمشاندن آنای مشاندن یعنی بگرانی herkes memnun بو راضی بون جی خباتین شارداریه لیبری دما مروم نها روشه دنیره راستی نولو بیه راستی دا چوکو دهات خواستن خدمت جی گلی هزخیره نهاتیه مشاند zaten جبرکو چوا هاتیه خواستن خدمت نهاتیه مشاندن جی ev büyerin van rojin dawi kavmi van rojin dawi çi kavmi az ne van benim ser ekranı şaredar Türkan Kayır و her vaha vekili Ekrem Şimşek ji Dem Partiye istifa kirin derbasi AK Partiye bu. Yani hundizanın به تایبەتی AKP her dem dixwaze şaredaran û her wiha parlamenteran yê ji partiyê din transferê partiya xwe bike. Yani ev daxwazeke Erdoğan bixwe û taxtîqeke AKP ye. Çawa ku AKP desthilatdar e nahêle bi taybetî şaredariyên partiyê din کارو خباته که باش بمشینن وان تنگاو دکن جوان را آلیکار نابن ناهیلن او درفتین دولت سود ور بگرن و خباته که باش گل را بمشینن وان تنگاو دکن وان نچار دکن که او بشداری AKP ببن اندامین AKP yani lehze xiji merv dikarin bejin tişteke ولو gemzede meşya. AKP nexwast şaredariya hezexê karu xebateke baş bimeşîne. Jêra nebu alîkar. Bankên dewletê işte banka bajaran İller Bankası Tirkî dibêjin krêdî neda şaredariya hezexê. و çawa neda ya hezexê nade şaredariyê Dem Partiyê din jî. Yani tu firqeke AKP nexistye navbera şaredariya hezexê û ya Amedê û ya Wanê û her wekî yê din. Yani divê kes nefikre ku AKP bi taybetî xwast Türkan Kayır bike endama xwe yan jî şaredariya hezexê bike ya xwe. Yani AKP siyaset axwel lehember hemû bajarên Kurdan çawa meşan û lojî lehember hezexê meşan. Çawa nehîş nahêle şaredariya Amedê bi hêsanî kar û xebateke bike, şaredariya Wanê bi hêsanî kar û xebateke bike û lojî naxwaze şaredariya hezexê jî kar û xebateke baş bimeşîne. Dengav dike. Her kesê dibe şaredarê Dem Partiye divê ji serî de vê bizanibe. Yani dema bu şaredarê hezexê yan jî em bêjin bu şaredarê Dem Partiye divê bizanibe ku wê nikaribe alîkariyê ji dewletê bistîne. Divê bizanibe ku wê AKP yan jî em bêj desthilatdariya dewletê wê ji wan re astengiyan çêbike da ku ew kar û xebateke baş bimeşînin. Yani divê zehmetiyan ji mêj ve bigirin berçav. Dema dibin weke namzetê şaredariyê divê bizanibin ku pir zehmetî ve derkevin pêşiya wan. Ez bawer dikim Türkan Kayır jî vê zanibû û dîsa wekîlê wî Ekrem Şimşek jî vê dizanibû. Dîsa hevserokê din Doğan Adıbelî jî vê dizanibû.
لیم بخابن چوا سری دا فکری بون ولو بردوام نکرن yani dema bun şaredar dema şaredariya hezexi girtin destê xwe xastin karu xebateke bimeşînin dîtin AKP nahêle ew karu xebateke baş bimeşînin ya jî dîtin ku ew nikarin alîkariyê ji AKP bistînin ji dewletê bistînin wê demê qilûmê wan şikest yani ji serî de bi biryar nebû ev jî divê weke kêmasiya Dem Partiyê bê dîtin yani Dem Parti beriya her tiştî dema yekî dixwaze bike şaredar yani bike em bêjin hevserok yan jî serokê şaredariyê divê bizanibe ku ew kes bi rastî wê bikaribe li hember AKP li hember cur be cur zextên dewletê bitekoşe an ne yani keseke di nava rewşeke hêsan de jiyan kiriye li Swîsre Türkan Kayır û zêde jî di nava kar û xebateke em bêjin welatparêstiyê de kurdewariyê de yan Kurdistanî de bixwe ne Kurd e a Sûriye lêbelê di nava kar û xebateke Kurdistanî de diyarê ku zêde cihê jî negirtiye ji zehmetiyên ku li hezexê derkevin pêşiya wî der jî amade nebûye wê kesê girtin tenê ji ber ku jin e di kota jinan da wî girtin ji Swîsre birin û her wa kota Avrupayê jî ez bawer dikim kirin şaredar wekîlê wî Ekrem Şimşek jî herhalde wirûbûye ew jî zêde amade nebûye ku li hember zextê dewletê kar û xebateke bimeşîne yan jî li hember zextê AKP li ber xwe bide digel zehmetiyên ku AKP li derxe pêşiya wan li gel zehmetiyên ku dewlet derxe pêşiya wan amade nebûne ku ew xizmetê ji gel ra bikin ev weke kêmasiya Dem Partiyê divê mirov bibîne Dem Partiyê di serî de divê kesên wilo yan wan îqna kiribana namzet yan jî wan weke namzet nîşan nekiribana ne tenê weke em bêjin şaredar hemû meşlîsa şaredariyê yan meşlîsên şaredariyan divê bûye awayê bêne destnîşan kirin ji ber ku tenê em bêjin kesê weke şaredar tê hilbijartin weke hevserok têne hilbijartin ew tenê kar û xebateke nameşînin meşlîsa şaredariyê divê ji wan re alîkar bibe bê alîkariya meşlîsa şaredariyê tenê hevserokên şaredariyê hevserokên em bêjin bûne şaredar tenê nikarin kar û xebateke çawa tê xwestin bimeşînin ji ber vê yekê jî her kesên dibe weke namzetê şaredariyê tê destnîşan kirin û her kesên ku weke endamê meşlîsa şaredariyê têne destnîşan kirin divê bêne naskirin baş bêne naskirin bi rastî ew dikarin li hember zextê dewletê berxwe bidin an ne û ya din jî ew kes bi rastî wê ji gel ra xizmetê bikin an ne mesela min vîdeoyeke Ekrem Şimşek guhdar kirdiho li ser medya civakî Ekrem Şimşek dibêje endamê Dem Partiyê yê endamê meşlîsa şaredariyê ne li pêşiya me astengê çêdikirin yani ez nizanim rast e an ne rast e lêbelê bi rastî eger çawa Ekrem Şimşek dibêje şaş e wilo yani kesên ku bûne endamê şaredariya meşlîsa şaredariya hezexê û ji Dem Partiyê hatine hilbijartin weke em bêjin endamê Dem Partiyê bûne endamê meşlîsa şaredariya hezexê dibê ew jî alîkariyê ji hevserokên şaredariyê ra bike dibê alîkariyê ji xebatê şaredariyê ra bike ew kes li gorî berjewendiyên xwe li gorî berjewendiyên eşîreta xwe li gorî berjewendiyên eqrebayê xwe divê tev negere mesela Ekrem Şimşek dibêje me xwast em ji gel ra xizmetê bikin mesela behsa mîmariya hezexê dike dibêje rê di derekî da derbas dibe em diçin dinêrin zilam dibêje ev ersa min e
ev axamine rê nikare divira derbas bibe, an jî kûçe nikare divira derbas bibe. Li dereke divê xaniyeke du qat heye, kêleka wî de xaniyeke pênc qat heye, li aliyê de xaniyeke yek qat heye. Yani beadaletiye ew jî divê endamê şaredariya Dem Partiyê, yani endamê Dem Partiyê yê şaredariya Hezexê wilo kirine. Divê di meclisê de me pêşniyaz kiriye, me gotiye em rewşa mîmarî ya Hezexê bigirin dest, endamên Dem Partiyê yê endamê şaredariya Hezexê li dij derketine. Divê me kengê xwastiye em xebateke ji bo gel bikin, ji bo Hezexê bikin, endamê Dem Partiyê yê di meclîsa şaredariya Hezexê de li dij me derketine. Wan nehîştiye em kar û xebateke bimeşînin. Basa pir tiştê didike. Yani bi rastî ez nizanim Ekrem Şimşek rast dibêje an ne. û her wiha berî wexta min bihîstî bû Türkan Kayır jî, yani kesa weke şaredara Hezexê hatibû hilbijartin ku niha bûye endamê AK Partiyê wî jî gilî û gazinê xwe ji endamê Dem Partiyê yê meclîsa şaredariya Hezexê kiribû. û dîsa her wiha yani behsa têkiliyê xwe bi endamên AK Partiyê re jî dikin. Mesela Ekrem Şimşek dibêje min û Türkan Kayır me xwast em bi endamên AK Partiyê re têkiliya çêbikin, da ku ew ji me re alîkar bibin ku em ji gelê Hezexê re xizmetê bikin. Lêberê endamên Dem Partiyê yên di meclîsa şaredariya Hezexê de li dij me derketin. Ji me re gotin çima hûn bi endamê bi parlamenterên AK Partiyê re têkiliya çê dikin. Çima hûn dixwazin ji AK Partiyê alîkariyê hêvî dikin. Yani bi vîya awa jî bêguman nabe. AK Parti partiyeke desthilatdar e. Her şaredariya Dem Partiyê eger bikaribe divê ji AK Partiyê, ji hikûmetê, ji dewleta Tirk alîkariyê bixwaze bi armanca ku ji gel re xizmetê bike. Ne bi armanca ku biçe xwe bike bin sîwana wan û piştre jî ji Dem Partiyê îstîfa bikin, biçin bibin endamên AK Partiyê. Ne bi wî awayî. Yani tişta Türkan Kayır û Ekrem Şimşek kirine ne rast e bêguman. Dibê wan eger pirsgirêkeke di navbera endamên Dem Partiyê yê meclîsa şaredariya Hezexê de heye, dibê wan di nava xwe de niqaş kiribana. Çûbana Enqerê bi Dem Partiyê re, bi rayedarên Dem Partiyê re niqaş kiribana. Pirsgirêkên xwe di nava xwe de dibê çareser kiribana. Pirsgirêk bi vî awayî çareser nabe ku tu îstîfa bikî biçî bibî endamê AK Partiyê. Mesela Türkan Kayır niha bûye endamê AK Partiyê. Türkan Kayır wê çawa li Hezexê xizmetê bike. Tamam, bi alîkariya AK Partiyê, bi alîkariya hikûmetê belkî hineke tişta bikaribe bike. Lêberê endamê Dem Partiyê yê şaredariya Hezexê wê li dij derkevin. Di gel alîkariya endamê Dem Partiyê yê şaredariya Hezexê, Türkan Kayır, Ekrem Şimşek wê çawa bikaribin ji gelê Hezexê re xizmetê bikin. Mesela Ekrem Şimşek dibêje em bi armanca ku ji gelê Hezexê re xizmetê bikin em bûne endamên AK Partiyê. Türkan Kayır jî heman tiştî dibêje. Tamam, hûn bûn endamên AK Partiyê mümkün e ji İller Bankasiyê li ji banka bajaran hûn krêdî bigirin û ji AKP ji hikûmetê hinekî alîkariyê bigirin. Lêberê eger gelê Hezexê bi we re nebe, çimkî gelê Hezexê we weke endamê Dem Partiyê dît dengê xwe bi wî awayî dawe. Eger hûn endamên AK Partiyê bûna, ez bawer nakim gelê Hezexê deng daba we. û hûnê nikaribûna bibana şaredar û wekîlê şaredariyê li Hezexê. Ji ber vê yekê jî bê alîkariya gel, bê alîkariya endamên
dem partiye ye şaredariya hezexi hunini karibin hizmete jî gelê hezexi ra bikin. Evarên hêja. Tiştekê din jî mesela ser medya civakî min bihîst ku rayedarên dem partiye ye Amedê belki dibe ku rayedarên merkeza dem partiye ye Enqerîbin jî talimat çandine şaredariya hezexê re gotine divê hûn navê bulvara Abdurrahman Abay biguherin bikin bulvara Kadir İnanır. Abdurrahman Abay bixwe jî keseke berê wexta li hezexê şaredarî kiriye, buye şaredarê hezexê ji hezexê re xizmet kiriye û ji eşîreta kiçiyan e kiçî jî li hezexê pirin. Dema dem partiyê xwastiye navê wê bulvarê biguhere bike bulvara Kadir İnanır bêguman gelê hezexê hineke gelê hezexê jê rehetsiz bûne nerehetiyê xwe anîne zivan. Mixabin hineke ciwan jî ciwanên kiçî jî çûne pêşiya em bêjin avahiya navçeya dem partiyê ya hezexê li wê derê hineke teşqele çêkirine ew jî bêguman tişteke baş nîne divê bi wî awayê mirov nêzîkê pirsgirêka nebe. Yani eğer dem partiye xwastiye navê bulvara Abdurrahman Abay biguhere bike bulvara Kadir İnanır û gelê hezexê jî li dij derdikeve divê vê mijarê biçin bi dem partiye ra yani bi dem partiye ra pêwîst e biçin Enqerê yan jî biçin Amedê bi rayedarên dem partiye ra nîqaş bikin da ku navê bulvara Abdurrahman Abay neguhere nebe bulvara Kadir İnanır. Yani navê Kadir İnanır pir jî pêwîst nîne mirov bide cadan li Kurdistanê bulvaran li Kurdistanê tamam Kadir İnanır keseke baş bû Kurda jê hez dikir lêberê Kurd nebû li Kurdistanê xizmeteke nekiribû mümkün e ji Kurda re hineke yani bi gotin alîkarî kiribe kî kiribû lêberê li Kurdistanê Kadir İnanır xizmetê ji gel ra nekiriye. Çima navê Abdurrahman Abay biguherî navê wê bulvarê bikî bulvara Kadir İnanır. Ha em bêjin li devereke li hezexê navê bulvareke navê kûçeyeke em bêjin kûçeya Kenan Evren be kûçeya Cumhuriyetê be yan jî em bêjin bulvara yani navekî em bêjin Tirkî be tu bixwazî biguherî navê wî bikîn bulvara yan jî kûçeya Kadir İnanır amena ev dibe lêberê Abdurrahman Abay yani kendi jî weke şaredarê em bêjin partiyeke Kurdan nebe jî yani bixwe Kurd e ji kiçiyan e lêberê weke şaredarên HDP, Dem Partiye yan jî HDP, HP nehatiye hilbijartin ama li hezexê şaredarî kiriye xizmeteke ji gelê hezexê ra kiriye Gemzêde navê wî dane bulvareke li hezexê çi pêwîst e tu wê biguhere yani ev nêzîkatiyeke şaş ya rayedarên Dem Partiye ye yani divê hasasiyetên gel bigre berçav li gorî wî nêzik bibe. Ha mümkün e em bêjin li hezexê cor ve cor eşîretê din hene ew wan nexwastibe navê Abdurrahman Abay li ser wê bulvarê bimîne li ser wê cadeyê bimîne lêberê tu nikarî li gorî eşîreteke nêzîkî eşîreteke din bibî yani tu bixwazî em bêjin dilê eşîreteke xweş bikî dilê eşîretekî dijî tu bişkînî ev ne siyaseteke baş e ev ne nêzîkatiyeke baş e eger berê wexta navê Abdurrahman Abay hative dayîn ji bo cadeyeke li hezexê ji bo bulvareke li hezexê wê demê bêguman mafê te nîne tu wî biguherî yani divê tu rêzê ji wî kesê ra bigirî û rêzê ji wan em bêjin kesên ku di demên borî de Gemzê de ji
گلی و هرمی را خدمتی کریه دوید تو ریزی جیره بگیری الجی وکه شاشیه که رایدارین دم پارتیه من بهیست کو رایدارین دم پارتیه yani dema gotine navê bulvara Abdurrahman Abay biguherin bikin bulvara Kadir İnanır yani tenê negotine bibe bulvara Kadir İnanır ez bawer dikim yani xwastine bikin sê nav pêşniyar kirine bulvara Kadir İnanır yan jî bulvara Azadiyê yan jî bulvara Komara Demokratîk ez bawer dikim tiştekê wiro pêşniyar kirine lê berê şaş e yani eger navê keseke wê herêmê berê li ser bulvareke hatiye dayîn li ser cadeyeke li ser kûçeyeke hatiye dayîn divê tu wî neguherî çimkî dema te guhert tu dilê wê malbatê dişkînî dilê wê eşîretê dişkînî eger navê wê bulvarê bulvara Komarê ba mesela te biguherta dilê kesî nedişkest yan jî em bêjin naveke din ba ne navê şexseke wê herêmê ba yani divî aliyê da jî divê rayedarên dem partiyê hassasiyetên gel bigrin berçav li gorî wî tev bigerin hevalên hêja bi taybetî mixwast îro ez vê bêjim lê belê ev tenê mijara hezexê nîne ez bawer dikim li hemû bajar û navçeyên Kurdistanê heman mijar heman pirsgirêk hene yani kesên ku weke şaredar hatine hilbijartin bi navê dem partiyê nikarin ji AK Partiye alîkariyê bigrin nikarin ji hikûmetê alîkariyê bigrin ew divê li ber xwe bidin û kesê ku weke endamê dem partiyê ji bo meşlîsên şaredariya hatine hilbijartin ew jî divê ji şaredaran ra alîkar bibin yani eger ew ji şaredaran ra alîkar nebin li gorî bercewendiyê xwe şexsî li gorî bercewendiyên eşîretan tev bigerin li pêşiya şaredaran astengiyê çêbikin ew jî nerast e bêguman yani serkeftina şaredariyeke weke serkeftina du hevserokên şaredariyê nîne weke serkeftina meşlîsa şaredariya wê bajarê ye ji ber vê yekê jî her kesê endamê meşlîsa şaredariyê ye divê xwe weke şaredar bibîne serkeftina şaredariyê weke serkeftina xwe bibîne hevalên hêja eger hûn ji Arwar TV re nebibin amade abone ji kerema xwe ra bibin abone eger abone bin jî ji derdorê xwe ra bêjin ew jî ji Arwar TV re bibin abone wê alîkariyeke baş bide me heya weşaneke din bimînin dixweşiyê de sila bû reis